Good evening. Good evening, teacher. Yes, good. Good evening. Good evening. Second. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good evening, Aile. Good afternoon, teacher. Okay. Good afternoon, teacher. Good evening. Good afternoon, teacher. Okay, good evening. ടീച്ചറെ കാണുന്നില്ല. ടീച്ചറെ കാണുന്നില്ലേ? ഇല്ല. ടീച്ചർക്ക് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇല്ല. മഴ പെയ്യുക. ഓക്കെ. ഒന്നും ശരിയാവൂല. Yes, good evening. Good evening. Okay. So did you all have your tea? Okay, you had your tea, isn't it? Can you hear me? എന്നെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? തം തന്നെ. Okay, you are able to hear. Okay, good. All right, it's good. Okay. Okay, let our few, some of our friends are to come, let them also come. Okay, we'll wait for a few seconds. So you now take your textbook and your notebook with you. Please take your textbook and your notebook. Okay. And along with that, you should always have your pencil and eraser with you. Don't write with your pen. Okay. Don't use your pen. In the notebook, you use only your pencil. Use your pencil to write. Okay. So, now you take your notebook. Open your notebook first. Fill in the blanks. Did we do on the textbook? Did we do out fill in the blanks in the textbook? Textbook fill in the blanks ചെയ്തിരുന്നു തമ്മ കാണിച്ചേ ചെയ്തിരുന്നോ? ഓക്കെ, കുറച്ച് പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജുവലിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയോ? ജുവലെ ജുവൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച ജുവലെ, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ. കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയവർക്ക് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്തില്ലേ? Yes or no? If it is yes, show me like this. Yes, yes. Muhammad Minha Jamal has told this done already. Okay, now what to do is we will write question answers. Are you ready? Are you ready? One second. Now you can see it now. Can you see? Lesson 1, our environment. കാണുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? എറിക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ?
കണ്ടിരുന്നോ? കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക്? തം തന്നെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ? ഇഫ്ര ഫാത്തിമ കണ്ടു അല്ലേ മോളെ? ടീച്ചർ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം, അതുപോലെ നോക്കി എഴുതണേ. ഓക്കെ, ലെസൺ 1 അവർ എൻവയറമെന്റ് നോക്കി എഴുതിക്കേ. ലെസൺ 1, ലെസന്റെ പേരാണ് അവർ എൻവയറമെന്റ്. വൃത്തിക്ക് എഴുതണേ. ലെസൺ 1 അവർ എൻവയറമെന്റ് എഴുതുന്നില്ലേ എല്ലാവരും? Lesson 1 our environment. അത്ര എഴുതിയോ? കുര്യൻ എഴുതുന്നുണ്ടോ? കുര്യ എഴുത്, നോക്കി എഴുത്. ലെസൺ 1 അവർ എൻവയറമെന്റ് എന്ന് എഴുതിയതിനു ശേഷം വാട്ട് ഈസ് എൻവയറമെന്റ്, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണം. വാട്ട് ഈസ് എൻവയറമെന്റ്? കാണുന്നില്ലേ കുര്യ? കുര്യൻ ജോസഫ് കാണാമോ? എങ്കിൽ വേഗം എഴുത. First question, what is environment? What is environment? What is environment? Answer, the things around us make our environment. The things around make up our environment. Okay, not us. That there is a printing mistake, typing mistake only.
The things around us make up our environment. Okay. അല്ലെ വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല. The things around us make our environment enough. അത് മതി, അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി, മാറ്റമൊന്നും വരുത്തണ്ട. The things around us make our environment. എഴുതുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണം. Write the names of 2 man-made things and 2 natural things. എന്തൊക്കെയാണ് ആൻസർ ടീച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ടേബിൾ, ചെയർ. അത് രണ്ടും എന്താണ്? മാൻ-മെയ്ഡ് തിങ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ്, അത് നാച്ചുറൽ തിങ് ആണ്. What is environment? Start the sentence always with a capital letter. What in the W should be capital. Environment കഴിഞ്ഞിട്ട് last question mark should be there. അതുപോലെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ the key capital. The things around us make our environment. Is that okay? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ?
എല്ലാവരും എഴുതിയോ മക്കളെ? എഴുതിയോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞവരിങ്ങനെ കാണിച്ചേ. ആരും എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ല? എങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ടീച്ചർ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് എഴുതണേ. What is environment? The things around us make our environment. Then write the names of two man-made things and two natural things. ഇതാരെ സ്ക്രീനിൽ വരയ്ക്കുന്നേ? ഓക്കെ, ടേബിൾ, ചെയർ. ടേബിളും ചെയറും മാൻമെയ്ഡ് ആണ്. ഫ്ലവേഴ്സും ട്രീസും നാച്ചുറൽ. Is it over? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞൊരു തമ്പ് വന്നേ. Yes, Rishi has finished. Ifra Fatima finished. Queen finished writing. ഇനി ഹെവൻ. ഇതെന്ത് എത്ര താമസം? രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാൻ എത്ര താമസം? ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി തരാം. 1 second. പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണേ. only 5 minutes more. വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ആക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എല്ലാം
അമ്മാനെ പറഞ്ഞ എന്ത്? അമ്മാന എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല കുട്ടി പറയുന്നത്. അമ്മന്ന ബാക്കി എഴുതിയ എല്ലാവരും. അജിത് ജോസഫ് എഴുതിയ മോനെ? യെസ്. മാളവിക സുരേഷ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും മാളവിക. എന്തേ മാളവിക? കാണുന്നില്ല. ഒന്നും കാണുന്നില്ലേ? ആൻസർ കാണുന്നില്ലേ? സ്ക്രീനിൽ വരുന്നില്ലേ? ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വന്നുവല്ലോ. ബാക്കി എല്ലാവരും എഴുതിയല്ലോ. വരുന്നില്ല. നെറ്റിന്റെ വിഷയമായിരിക്കും കേട്ടോ. അടുത്ത ദിവസം ഒന്നും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. അല്ല, ഒന്നും കൂടി ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കണേ, വരുന്നുണ്ടോന്നേ. ഇല്ലേ? ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാണുന്നില്ലേ? കുറെ പേര് എഴുതിയല്ലോ. മഴയായിരിക്കും, നെറ്റിന്റെ വിഷയം കൊണ്ടാണ്. മഴയുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ. ടീച്ചർ വാട്സാപ്പിലൂടെ ഇട്ട് തരാം. വേറെ എന്തൊക്കെയാണോ കാണുന്നേ? ഓക്കെ, ടീച്ചർ വാട്സാപ്പിൽ ചെയ്തു തരാം, ഇട്ട് തരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. വൈകുന്നേരം വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ. നാളെ എഴുതിയെടുത്താലും മതി. ഓക്കെ, എഴുതാത്തവർക്ക് ഞാൻ നാളെ, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പിലെ വാട്സപ്പിൽ ഇടാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഇന്ന് എഴുതിയെടുത്തവര് ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പഠിക്കണം കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഈസിയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എല്ലാവരും പഠിക്കുക കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തത് ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാം, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും 2 പേരുകൾ പഠിച്ചാൽ മതി. വാട്ട് ഈസ് എൻവയൺമെന്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം. ജുവൽ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോളെ. ജുവൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. മോളെ എഴുതിയ മോളെ? മോൾക്ക് കാണാമായിരുന്നോ? സ്ക്രീനിലൊന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്ക്രീനിലൊന്നും കണ്ടില്ല. കണ്ടില്ലേ? പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് എഴുതുന്നു. ടീച്ചർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് എഴുതിയേ. അതെയോ? ഓക്കെ. യെസ് മിൻഹാജ്. മിൻഹാജെ പറഞ്ഞേ. എവിടെ മിൻഹാജ്? നിങ്ങളും എന്തൊക്കെയാ കണ്ട്? ഓക്കെ. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ ഞാനിത് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ബാക്കി എഴുതിയവര് അത് പഠിച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരിക.
സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടോ. അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്ക്. കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. നെയിം ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് എ പ്ലാന്റ് ടു മേക്ക് ഫുഡ്. ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാന്റിനെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ? ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക, ആൻസർ കിട്ടും. പിന്നെയോ നെയിം 3 നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് റൂം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളതാണേലും മതി. 3 നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ്. പിന്നെ ഫോർത്ത് വൺ, റൈറ്റ് 3 ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ്. ലിവിങ് തിങ്സും നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും തമ്മിലുള്ള 3 വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് അടുത്ത ക്ലാസ് ടീച്ചർ തരാം. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമ്പോഴേക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. Okay, then what is there? ഈ പല്ലിനാണ് വേനെടുത്തത്. പല്ല് പറയാനായിട്ടുണ്ടോ? എന്താ പറയണേ? എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്താ പറഞ്ഞേ? കേട്ടില്ലല്ലോ. ഒന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ജുവലാണോ? ജുവലെ പറഞ്ഞേ? അല്ലെന്ന് പറയാം. അല്ല. അല്ല. ഓക്കെ, എന്നാ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ടീച്ചർ വാട്സാപ്പിൽ തരും. എല്ലാവരും വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ചെയ്യുവോ? യെസ്, ഗുഡ് ദെൻ. ഓക്കെ.